അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാമിലി വാൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഇത് ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണ്. അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദുകാരിയെ തന്നെയാണ്. ഹൈദരാബാദുകാരി ഇതാണ്, ഇത് ശ്വേത. അപ്പം ഓക്കെ ശ്വേത, വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ടുഡേ? First of all, I would like to thank Gio for giving me this opportunity to show the recipe of Hyderabadi goat dum biryani. Okay. So today I'll be preparing the goat dum biryani. Dum means the meat should be cooked along with rice. That is the main process here. I'll be explaining. So from the start, if you look at the meat, so I clean the meat with a little bit of vinegar, turmeric and salt. This cleans and removes whatever the odor the raw meat has. Once we clean the meat, it is very important to drain the water completely out of the meat. Okay. We do not want any kind of water residue because it makes the biryani mushy. Oh. So we want nice grainy texture. So now we will look into the ingredients, Okay. what we'll be adding. So here is a chili powder, here is garam masala and ginger garlic paste, curd, pudina and kothimira leaves, mint and coriander leaves, and these are biryani ingredients, the bay leaves, nutmeg, black cardamom, cloves, cinnamon, and this is a mix of milk and rose water with saffron for a color. Okay. So this one, So this is better than the artificial correct, color, right? correct, So we are making home. correct. So this one is onions. I have already sliced it. We need to fry it. So all the onions and leaves and these three, they go into the garnishing side. Okay. And these are the things we use for marination, and salt to taste. So here is the oil. We need oil also to marinate. So once we have all the ingredients, we marinate one by one. And once we mix everything, do not use water to marinate. Okay. Use oil for the greasy structure. And in my recipe, So normally we are adding the curd, then marinate. correct. But in my recipe, I will use the curd at the very last point. Okay. I won't be using it now. Okay. So once the marination is done, it straight goes into the refrigerator, and at least try for 2 hours. Okay. The more you keep, the more infused the meat will be, but at least 2 hours will be good enough. So, and already as I have sliced into a small chunks of meat, so 2 hours should be really good enough. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, കാരണം 2 hours വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ടാമതൊന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. One thing I want to mention here is, as I said, we will be adding curd at the last point. So guys, you need to observe is, few different people have different kind of spice level. So let's say out of 10, if you eat a spice level of 8, later on while adding curd, obviously curd minimizes the spice level. Okay. So better to add 9, Exactly. so that later on you need That's not a good point. bother about the spice level. Okay, sure. It will be equally distributed. Okay. So marinate with the oil, Yes, then last add the curd. yes. Okay. So I will again repeat this step, repeat my instruction when I'll be adding the curd, Okay, and sure. let you guys know when it will be added. Okay, sure. Done. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒണിയൻ വറക്കാനാണ് പോകുന്നത്. യാ. So once the tawa is a bit hot, I'll be frying the onions with ghee. ഓക്കെ. 2 spoons of ghee should be good enough. Once the ghee is nicely melted, we'll be adding the sliced onions and let it fry till they reach the dark brown color. Okay. Yeah, so it has been already 2 hours.
So then right now I'm about to boil the rice. So this is the time I actually mix the curd. So the main point of mixing the curd is curd acts as a meat tenderizer. So and at this point if we add, it gives more texture and more richness to the meat. So and it will be very evenly cooked. Try to get the solid texture of the curd instead of a liquefied one while mixing. Because already the gravy which we mix oozes a kind of water, a gravy texture. So we don't want it to be more liquidy, which can just impact the biryani. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല കട്ട തൈര് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള തൈര് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക. അതാകുമ്പം വെള്ളം ഒരുപാട് വരും എന്നാണ്. This is nicely mixed. Now I'm just taking a little bit aside so that I can just do a layer bed while adding rice. ഓക്കെ. So this one is for the mid layer. So because it's a goat and my instruction is better have boneless pieces in the mid layers so that it won't take much time to cook and it will be cooked very easily. So the top ones, when they go into oven, which will get the heat as a first priority, so it's always good to have the bone in pieces at the bottom. ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതി. അതായത് നമ്മൾ മീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്വേത പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഏറ്റവും ബോണായിട്ട് മീൻസ് എല്ലുള്ള പീസെല്ലാം താഴെ വരണം, എന്നാലേ ശരിക്കും കുക്കാവുള്ളൂ. മറ്റേ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസെല്ലാം മിഡിൽ വരും. ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്വേത ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണായിട്ടുള്ള എല്ലാം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം മാറ്റുക. ദിസ് ഈസ് ബോൺലെസ്, റൈറ്റ്? Yes. So the bottom layer, I'm just evenly distributing it throughout the pan. Now we'll be cooking the rice for biryani. So this is a basmati rice. So I didn't soak it. Soaking is not really needed. So I just washed the rice. I added water. So this process I'll be straining the water. So that's the reason how much ever water you add, that really doesn't matter, but make sure you add salt to taste. So proper salt. So the more the quantity of the rice, the more water needs to be added in order to get it cooked. And once we add the salt, just make sure it's really sufficient enough, and you need to taste it because the rice also needs to have salt in it. And add 2 tablespoons of oil. That's it. It can just now go on top of a stove. So for 6 lbs of meat, I had taken 7 cups of rice. So the cup measurement is the one which we have for rice cooker or Instapot. So that's the cup measurement. And usually in biryani, it's up to us how much pieces we want to eat, how many pieces, because I remember in restaurants when we are served with the food, so for a big chunk of rice you get only little pieces. But yeah, this is the reason. So for 6 lbs, the 7 cups of rice, really good quantity. So it's like a lavish. 6 LB എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6 LB എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു 3 കിലോയുടെ അടുത്ത് വരും. 2.75 സംതിങ് കിലോസ് അത്രയും മീറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് 7 cups റൈസ്. So initially I'll maybe like around 5 minutes I'll turn it on and turn down the stove and keep it in a high flame, or just until the water gets boiled. We can see the bubbles, water bubbling. അപ്പോൾ ശ്വേത പറയുന്നത് മൊത്തം ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം തിളച്ച് വരിക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നോളം വരെ മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് കുക്കാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇത് വേവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയമാണ്, ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇപ്പം റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ടല്ലേ? തിളച്ച് ഇത് ബബിൾസ് വന്നു. ഇത് ബബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. Yeah, so this is the consistency. So if you can see, it's not fully cooked. So we can still see the grainy texture. So it's partially cooked. പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്. And it's in a simmer flame. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. തിളച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി. Okay, so now it's the time to turn off the stove, and with the help of this strainer lid, I'll be draining the water. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. Okay, sure. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഏതാ നമ്മുടെ മീറ്റിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് റൈസ് മീറ്റിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ മറ്റേ ബോണായിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് അടിയിലിട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം കുക്ക് നല്ലപോലെ കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മണ്ടയ്ക്കത്തെ റൈസ് ഇടുവാണ്. അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ മുമ്പേ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ്. അറിയാമല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇവർ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ച കളറാണ്. So usually for this, if I take a glass, 3/4 of a milk and 1/4 of rose water. That's the ratio I add for this saffron mix. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ബോൺലെസ് മുമ്പിൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ്. I'm just adding the oil also. ഓക്കെ, നമ്മൾ എണ്ണയിൽ പാത്രം കഴുകി അങ്ങ് ഒഴിക്കുക. ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ശ്വേതയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നട്ട്സും മറ്റേ ഈ ഇതൊന്നും മുന്തിരിങ്ങയൊന്നും ഇടത്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഇതിനകത്താണ്. പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അവർ നട്ട്സും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ ചെയ്യില്ല, ബിരിയാണിക്ക് അവർ ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ബാക്കിയുള്ള കളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് ഈ നട്ട്സ് ഇല്ലാതുള്ള പരിപാടിയില്ലല്ലോ. അപ്പം എനിക്ക് ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്വേത പറയുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം മൈക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and the time is, because this is a huge quantity, okay, 4:25 cook time 1 hour 20 minutes. Start. 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഇവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം മനസ്സിലായി നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ഇത് 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരെ നമ്മളെ സൈൻ ഓഫ്.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എടുക്കാൻ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട്. ഭയങ്കര ചൂടാണ്. സോ ശ്വേത, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ശ്വേത ഇനി എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദം ബിരിയാണി പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓ ഓ സീത, ഇത് പീസെല്ലാം നമ്മൾ മാംസം എല്ലാം അടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലിൽ നിന്ന്. ഹൈദരാബാദിനോട് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് തംസപ്പും ലിംകയും. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി പൂർണ്ണമാകത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തംസപ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടും, പോയി മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഇത് പ്രവീണ് ശ്വേതയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പം ഹൈദരാബാദാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പം അവരാദ്യം സിയറ്റിലായിരുന്നു. സിയറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ കാനഡയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം വന്നിട്ടിപ്പം എത്ര നാളായി? 2 years. 2 വർഷമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നത്, കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സ്മെല്ലുമാണ്. അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം സോ താങ്ക്സ് ഫ്രം എന്തോ അണ്ടർവേൾഡ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്രവീണിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. അപ്പോൾ അതുവരെ സ്റ്റേ വിത്ത് ഫാമിലി മാൻ. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ബൈ ബൈ.